అది కలియుగంలో పద్ధతి. And anybody, we see young people, the young children, they also took part, and the old people, they also took part. Everybody can join in, women, children, young men, old men. ఈ హరినామ సంకీర్తనం ఎంత గొప్పదైన ఒక పద్ధతి అంటే చిన్నపిల్లలు పాల్గొన్నారు, ఆడవాళ్ళు పాల్గొన్నారు, మళ్ళీ ప్రభుజీస్లో చిన్న ప్రభుజీస్, పెద్దవాళ్ళు అందరూ పాల్గొనే ఒక అద్భుతమైన ఈ హరినామ సంకీర్తనం. We don't need any money to do Sankirtan. We don't need to pay people to do it. మనం ఈ సంకీర్తన చేయడానికి ఎలాంటి డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లేదు ఎవరికి. We just simply, it's nice when you have the drum and the kartal, you have mridanga and kartals, and we have a good voice, a loud voice, you can chant the holy name. మనకు ఒక మంచి మృదంగా, ఒక కర్తాలు, మంచి గొంతు ఉందనుకోండి, హరినామ సంకీర్తన మంచిగా చేయొచ్చంట. So this Sankirtan, this is the authorized process in the Kali Yuga. ఈ యొక్క సంకీర్తన ఉద్యమమే కలియుగంలో చాలా ఒక సరళమైన పద్ధతి అంటున్నారు. అథారిటేటివ్, చాలా ఒక బోనఫైడ్ నిజమైన పద్ధతి, నిజమైన. In the Kali Yuga, it's described in Srimad Bhagavatam about the Lord's incarnation in every age. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఆ భగవంతుడిది అవతారం ప్రతి యుగంకి ఒక్కొక్క అవతారం ఉందంట. There were 9 sons of Lord Rishabdev. He actually had 100 sons, but 9 of them were Mahabhagavat devotees, and they were traveling and preaching. రిషభదేవికి మొత్తం 100 మంది పిల్లలంట, బట్ ఫస్ట్ 9 మంది పిల్లలు కదా, ఈ 9 మంది పిల్లలు మహాభాగవతుడు అంట. So these sons were called the 9 Yogendras, and they met with Maharaj Nimi. Maharaj Nimi was also a devotee, and he had many questions. He wanted to know about the Lord's incarnation in every age. ఈ రిషభదేవి వాళ్ళ 9 మంది పిల్లలకి ఒక పేరు ఉంటదంట, నవ యోగేంద్ర అని వాళ్ళకి పేరు ఉంటదంట. మళ్ళీ వీళ్ళని నిమి అని ఒక రాజా వచ్చి కలుస్తారంట. నిమికి ఆ భగవంతుడిది అవతారం, మహారాజు నిమి ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి భగవంతుడి అవతారం తెలుసుకోవాలని తపన ఉంటదంట వాళ్ళకి. So Karabhajana Muni was one of the 9 Yogendras, and he was the one who answered this question. Karabhajana Muni వచ్చి నవయోగేంద్రంలో ఒకళ్ళంట, వీళ్ళు ఈ ప్రశ్నకి ఉత్తరం ఇస్తారంట. And he described how the Lord appears in every age a different color. వీళ్ళు చెప్పారంట భగవంతుడు ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క రంగుతో ఎలాగొస్తారంట. They're called Yuga avatars. అది పేరు యుగ అవతార్. Right? We have 4 yugas, just like you have seasons, 4 seasons. There's 4 yugas: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. ఎలాగా మనకు వర్షాకాలం, చలికాలం ఎలా ఉంటుందో 4, అలాగా యుగాలు 4 ఉంటాయంట. సత్యయుగ, త్రేతయుగ, ద్వాపర యుగ, కలియుగ. So in the Satya Yuga, the Lord appears, he's a white color, and he's come to teach meditation. సత్యయుగంలో భగవంతుడు తెల్లగా వస్తారంట, వైట్ కలర్. ఇది ఎందుకు వస్తారంటే ధ్యానం నేర్పించడం కోసం వస్తారంట భగవంతుడు తెల్లగా. Then in the Treta Yuga, he appears, he's a red color, and he comes with all the things to perform the yagya. He's got the spoon and the ladle to perform sacrifice. త్రేతాయుగంలో భగవంతుడు రెడ్ అంటే ఏంటి తెలుగులో? రెడ్ కలర్ అందరికీ తెలుసు కదా. సో త్రేతాయుగంలో భగవంతుడు రెడ్ కలర్లో వస్తారంట. ఎందుకంటే యజ్ఞాలు నేర్పించడం కోసరం, యజ్ఞాల కోసరం. And then in Dwapara Yuga, the Lord comes and he is a blackish color, Lord Krishna. ద్వాపర యుగంలో భగవంతుడు ఏ కలర్లో వస్తారు? నల్లగా రూపంలో వస్తారంట. కృష్ణుడు వచ్చారంట. And then in the Kali Yuga, the Lord comes and he's not blackish, he's a golden color. కలియుగంలో వచ్చే భగవంతుడు నల్లగా లేదంట,
బంగార కలర్ అంట, బంగార కలరు. Srimad Bhagavatam describes Krishna Varnam Tevesh Akrishnam. The Srimad Bhagavatam describes that in the Kali Yuga, Lord Krishna comes, but he's a different color from Krishna. He comes in a different color. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక శ్లోకం ఉందంట, కృష్ణ వర్ణం త్విషా కృష్ణం అని. అది ఏమంటే కృష్ణుడు కలియుగంలో వస్తారంట, ఆయన వాళ్ళ కలరు నల్లగా కాకుండా బంగార కలర్లో వస్తారంట. So he's the golden color actually. He comes as a golden color and he's come along with his associates. When the Lord comes, he does not come alone, but he comes along with his associates. భగవంతుడు Sankirtan. భగవంతుడు బంగార కలర్లో వచ్చారంట కలియుగంలో. వచ్చేటప్పుడు ఒంటరిగా ఒక్కళ్ళే రాలేదంట, మొత్తం వాళ్ళ సంకీర్తన ఉద్యమంలో ఉన్న అందరినీ తీసుకువచ్చారంట సంకీర్తనం చేయడానికి. So the Sankirtan, this is performed by people who have a purified brain. If we have a good brain, we will take part in the chanting of the holy names. ప్యూరిఫైడ్ బ్రెయిన్. Brain, yeah, the brain. ఈ యొక్క సంకీర్తన ఉద్యమంలో పాల్గొనాలంటే వాళ్ళకి మంచి ఒక బుద్ధి ఉండాలంట. అలాంటి ఒక శుద్ధమైన ఒక ఇది ఉంటేనే వాళ్ళకి ఈ యొక్క సంకీర్తన ఉద్యమంలో రాగలుగుతారంట. Yeah. Nowadays people, they chant any name. They sing so many nonsense things. They sing about their love, about their girlfriend, about their lover, and they will sing about their dog and about their car. కలియుగంలో ఎలాగైపోయిందంటే అందరూ ఏదేదో మా పాట పాడతారంట. వాళ్ళ కుక్క గురించి పాడతారంట, కార్ గురించి, మళ్ళీ వాళ్ళ లవర్ గురించి ఏదేదో పాడతారంట కలియుగంలో. We're meant to do Krishna Kirtan. We're meant to chant the holy names of the Lord. మనము భగవంతుడి నామంని కీర్తన చేయడంలో ఈ యొక్క కీర్తనే ఎక్కువ చేయాలంట మనము. Because by chanting the names of the Lord, then we will be able to awaken a good consciousness. భగవంతుడి నామం మనం నిత్యం చేయడం వల్ల మన చైతన్యం మెల్లమెల్లగా పెరుగుతుందంట. Bhagavad Gita says, Antakale chamamevam smaran mukva kalevaram. Whatever we remember at the end of life, then we will take that destination in the next life. And if we remember Krishna, then certainly we will go to be with Krishna. భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఉందంట, అంతకాలే చమామేవ స్మరణ్ముక్త కలేవరం. అంటే ఈ శ్లోకం ఏమంటే మనము జీవితకాలం మొత్తం ఏ భావనతో ఉంటామో వచ్చే జన్మంలో అలాంటి భావన తగ్గట్టే జన్మం వస్తుందంట. మనం కృష్ణుడిని స్మరణం చేస్తూ మనం జీవితం మొత్తం గడిపితే చివరిలో కృష్ణుడి లోకంకే, ఆ ఒక గోలోకంకే వెళ్తామంట. So because it's Kali Yuga, we don't have a very long life. In the Satya Yuga, people lived 100,000 years. In Treta Yuga, they lived 10,000 years. In Dwapara Yuga, they lived 1,000 years. Now in Kali Yuga, people do not even live 100 years. 4 యుగాల్లో మనుషులు ఆయుష్ చెప్తున్నారు మహారాజు. అంటే కలియుగంలో మనకు ఆయుష్ ఎంత తక్కువ అంటే చూడండి, సత్యయుగంలో 1,00,000 అంట మనుషుల ఆయుష్ 1,00,000. మళ్ళీ త్రేతాయుగంలో ఎంత 10,000. మళ్ళీ ద్వాపరయుగంలో 1000 సంవత్సరం. కలియుగంలో 100 సంవత్సరము శాస్త్రంలో రాసి ఉన్నప్పుడు కూడా ఎంతమంది 100 ఉంటున్నారు? 60-70కే రైట్ వెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ. If you were going to do meditation, you have to have a very long life, but we have a very short life. మనము ధ్యాన మార్గం, సత్యయుగంలో ఉన్న ధ్యాన మార్గం పట్టుకోవాలంటే మనకు ఆయుష్ పెద్దగా ఉండాలి, ఎక్కువ ఉండాలి. మనకు తక్కువ ఉంది కదా ఆయుష్. And we are also lazy because the influence of Kali Yuga, the mode of passion and ignorance is very strong. And we are very lazy to do things. కలియుగంలో మరి మనం ఎక్కువ సోమరితనం ఎక్కువ ఉంటుందంట, ఆలస్యంగా ఉంటామంట. ఏది మనము భక్తి అంటేనే చాలా ఆలస్యంగా వదిలేస్తామంట.
In other ages, people would walk to the holy places. Nowadays, nobody likes to walk. Everybody has a motorbike or they go by car or bus. సో ఇంతకు ముందు యుగంలో గుడికి వెళ్ళాలంటే చాలా మైలు నడిచి వెళ్ళేవాళ్ళంట. ఇప్పుడు ఎలాగైందంటే పరిస్థితి, ఇప్పుడు అందరూ బస్సు అలాగా వెళ్తారంట. ఇప్పుడు We don't like to walk up the stairs. They put in the lift to take people up the stairs. Instead of letting people walk up the stairs, they will have a lift. ఇప్పుడు మనము గుడికి ఎందుకు మనము మెట్లు కూడా ఎక్కలేమంట ఇప్పుడు. అందుకే లిఫ్ట్లో వచ్చేసింది అన్ని చోట్ల. So we're very lazy. And when we ask people to do things like chanting the holy name, we ask them to do japa, to chant the holy name, or to read the book, to read Bhagavad Gita. They don't do it because they're lazy. మనము ఇప్పుడు ఎవరికన్నా జపం చేయండి, మళ్ళీ భగవద్గీత చదవండి అంటే వాళ్ళు అస్సలు చేయరంట. ఎందుకు? ఈ కలియుగ ప్రభావం అంత ఆలస్యంగా, ఈ రజోతమో గుణంలో వాళ్ళు ఆలస్యంగా చెయ్యరంట ఎవరు. We will sit and watch television, we will watch Bollywood movie for hours, but we never like to open the Shastra and read the book. అంటే టీవీలో సినిమాలు చూడడము గంట చూస్తామంట. ఆయన శాస్త్రంని తీసి 2 పేజీలు చదువు అంటే మనం చెయ్యం అంటున్నారు. So very difficult for us to understand how to make good use of the human life. It's important for us to make good use of the human body. మనము ఈ యొక్క మానవ శరీరంని సదుపయోగం చేసుకోవాలంట, మంచిగా ఉపయోగం చేసుకోవాలంట మనము. Right? The practice of yoga is to train people to control the mind and senses. మనం ఈ యొక్క యోగ మార్గం ఏది శాస్త్రంలో ఉందో ఇది ఎందుకంటే మన మనసు మళ్ళీ మన ఇంద్రియాల్ని జయించడం కోసమే ఈ యొక్క శాస్త్రం ఉంది. We have 5 senses in our body. మన శరీరంలో మనకు 5 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. And any one of the senses can give us trouble. ఏదైనా ఒక్క ఇంద్రియాలు తీసుకున్నా కూడా మనకు ఇబ్బంది ఇచ్చేస్తదంట. Just like the fire, when they see, just like over there, they're burning the fire, they're maybe going to cook there on that fire. So when there's a lot of flame, the flies, they'll see the bright fire, they fly into the fire, they get burned. సో అక్కడ చూడండి, అక్కడ ఒక మంట ఉంది కదా, ఆ మంట ఎంత, ఇప్పుడు అది వంట కోసం అది అక్కడ జరుగుతుంది కదా, ఇప్పుడు అది ఎంత హెవీగా వస్తుందంటే అక్కడ దాంట్లో ఏదైనా పురుగులు పడింది అనుకోండి ఒకటేసారి కాలిపోతుందంట. So because the bright light, they get attracted by the bright light, they fly into the fire, but they don't know they're going to die in the fire. అంటే ఆ పురుగులకి ఆ లైట్ ఆకర్షణం కోసం దగ్గర పోతారంట. వాళ్ళకి అంత జ్ఞానం లేదంట, మనం ఇంకా దగ్గర పోతే మొత్తానికి కాలిపోతాము, మనం పోతామని తెలియదంట. And the fish, they have a problem with their tongue. When people go fishing, they will put some bait on the end of a hook, and they will put the hook in the water with the bait on the hook, and the fish sees the food on the hook, and he goes to eat the food, and he gets caught on the hook. ఈ చేపలు తెలుసు కదా మీకు, నాలుగు ఈ యొక్క ఆ ఇంద్రియాలకి వీక్నెస్ వల్ల వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఎవరు చేపలు పట్టుకునే వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఏం చేస్తారు, మంచిగా పెడతారు కరెక్ట్గా. అది ఎంత కడుపు నిండి ఉన్నా కూడా అయినా 4 కంట్రోల్ లేక పోయి పట్టుకుంటది, మళ్ళీ మొత్తం ప్రాణమే పోతుంది. So because the fish cannot control its tongue, it gets caught by the hook. సో చేప ఆ ఒక 4 కంట్రోల్ లేక మొత్తం ఆ ఒక పట్టుకునే వాళ్ళతో లాక్ అయిపోతుందంట. And when people go hunting for the deer, they go in the forest. What they do to catch the deer, they will take someone to play the flute, and the deer will hear the sound of the flute. And when it hears the sound of the flute, then it will become stunned. It won't move. సో మీరు అడవిలో జింకని పట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? మంచి కృష్ణుడికి ఉన్నాయి కదా ఫ్లూట్,
అలాగ మంచి ఒక గానం వేస్తే ఆ జింక అక్కడే ఆగిపోతుందంట, ఆ మంచి గానంకి జింక. So the deer hears the sound of the flute and it cannot, it just because it does not move. And then the hunter comes with his gun, he will shoot the deer. అది అక్కడే ఆగిపోతుంది కదా జింక, ఆ ఒక నిమగ్నం అయిపోతుందంట ఆ ఒక మంచి ఫ్లూట్ గానంకి. తర్వాత అక్కడే ఆగిపోతుంది కదా, అప్పుడు ఆ వేటగాడు వచ్చి కొట్టేస్తారంట. So the deer got caught because of the sound of the flute. సో జింక ఏ ఇంద్రియాల వల్ల లాక్ అయిపోయింది? ఆ ఒక్క ధ్వని వల్ల. So then there's an elephant. You know, if you go hunting for elephant, maybe you want to capture a male elephant. సో ఏనుగని పట్టుకోవాలంటే అడవిలో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఒక మేల్ ఎలిఫెంట్, మేల్ అంటే ఏంటి? మగ, ఆడ కాదు, మగ ఏనుగని పట్టుకోవాలంట. Right? So to catch a male elephant, you bring a female elephant along. If you have a female elephant, you tie the female elephant to the tree and you build a big hole. You make a big hole right beside the female elephant. చాలా సరళమైన చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మగ ఏనుగ కావాలంటే ఆడది తీసుకురావాలంట, ఆడది పట్టుకోవాలంటే మగది తీసుకొని మళ్ళీ చెట్టుకి కట్టేయాలంట ఏనుగని. తర్వాత ఒక గొయ్యితో అక్కడ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇంకొకటి ఆటోమేటిక్గా లాక్ అయిపోతుందంట. So the male elephant, it can smell the body of the female elephant and he becomes attractive. ఈ మగ ఏనుగ వచ్చి ఈ ఆడ ఏనుగ ఉంటుంది కదా, మంచిగా స్మెల్ చేస్తుందంట, వాసన. ఆ వాసనకి లొంగిపోతుందంట ఒకటేసారి. So the male elephant comes running to get the female elephant, but he falls into the hole. ఆ మగ ఏనుగ వచ్చి పరిగెళ్ళి వస్తుందంట, కరెక్ట్గా గొయ్యిలో పడిపోతుందంట. And then this way they capture the male elephant. ఇలాగా ఆ మగ ఏనుగని పట్టుకుంటారంట. So you can see these animals, they all got caught by just one of their senses. చూసారా ఈ యొక్క ప్రాణులందరూ ఎలాగా పట్టుకున్నారు? ఒక్క ఇంద్రియాలు పొరపాటు వల్ల వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళ జీవితమే కోల్పోయారు ఈ ప్రాణులందరూ. The fish got caught because of its tongue. చాప వచ్చి నాలుక వల్ల పోయింది. The deer got caught because it heard the sound of the flute. జింక వచ్చి ఆ ఒక ధ్వని వల్ల పట్టుకున్నారు. The fly got caught because it got attracted by the bright fire. ఈ యొక్క పురుగులు వచ్చి ఆ ఒక మంట రూపంని చూసింది కదా, దానికి పడిపోయిందంట. The elephant got caught because of the smell of the female elephant. ఈ ఏనుగ వచ్చి ఈ వాసనకి పడిపోయిందంట. So any one of the senses can give you so much trouble. ఏదో ఒక్క ఇంద్రియం చాలంట మనకు ఇబ్బంది ఇవ్వడానికి. And here we are humans. We have 5 senses. మనము మానవ శరీరంలో మనకు 5 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. The tongue is pulling us one way. మనకు ఈ నాలుగో ఒక దారిలో పిలుస్తుందంట. The tongue is saying, I want to eat, I want to go there to eat. ఈ నాలుగో చెప్తుందంట, నేను అక్కడ పోవాలి, నేను తినడానికి, ఇక్కడ పోవాలి తినడానికి అని లాగుతుందంట. But the eyes are saying, I want to go and see the cinema. మళ్ళీ ఈ యొక్క కళ్ళు ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళు చెప్తారంట నేను సినిమాకు చూడాలి. And the nose is saying, I want to smell the nice perfume. ఈ ముక్కు వచ్చి నాకు మంచి సెంటు వాసన కావాలి అంటదంట. And the hands are saying, I want to touch the nice things. చెయ్యి వచ్చి మంచిగా ఏదో ముట్టుకోవాలి అనిపిస్తుందంట. So you see all the different senses are giving us so much trouble. ఈ వేరే ఇంద్రియాలు మనకు ఏది ఉన్నాయో మనకు ఇబ్బంది కలిగేలాగానే ఉంది ఇంద్రియాలు. The ears, the tongue, the eyes, the nose, the skin, panch indriya, right? 5 senses. అంటే చెవు, ముక్కు, కళ్ళు, మళ్ళీ
టచ్, మళ్ళీ నాలుగా, మళ్ళీ చర్మం. So, yoga is to control these senses. ఈ యోగా ఎందుకు అంటే ఈ యొక్క ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేయడానికి. Just like Draupadi. How many husbands did Draupadi have? ద్రౌపదికి ఎంతమంది భర్తలు? Right, she's Panchali, right? She's Panchali. She has 5 husbands. ద్రౌపదికి ఇంకొక పేరేంటి? పాంచాలి, 5 భర్త ఉన్నవాళ్ళు. But she cannot be with all the husbands at the same time. 5 భర్తలతో ఒకటేసారి ఉండరాదు కదా. She can only be with one husband at a time. ఒక్కొక్క భర్త ఒక్కొక్కసారినే ఉంటారు కదా, 5గురితో ఉండరాదు. Or if a man has 5 wives, then it's also a problem. ఒక మనిషికి 5 భార్య ఉన్నా కూడా అలాంటి ప్రాబ్లమే ఉంటది. Just to have one wife is a problem. ఒక్క భార్య ఉంటేనే చాలా ప్రాబ్లం ఉంటాయి. To have 5 wives, each wife is saying, I want to go here, I want to go there. మళ్ళీ 5 భార్యలు ఉండి ఒక్కొక్కళ్ళు ఇక్కడ పోవాలి అక్కడ పోవాలంటే మనం ఏం చేస్తాం? So the material body is like that. It's very difficult to control the senses. ఈ యొక్క భౌతిక శరీరం ఎలాగంటే ఈ ఇంద్రియాల్ని జయించడం చాలా కఠినం, చాలా కష్టం అంటున్నారు. So in the Kali Yuga, Lord Krishna comes as Chaitanya Mahaprabhu. కలియుగంలో ఆ కృష్ణుడు, ఆ దేవాది దేవుడు కృష్ణుడు ఎలాగొస్తారంటే చైతన్య మహాప్రభు లాగా వస్తారంట. And he's teaching everyone how to chant the holy name. వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంకి వచ్చి మన అందరికీ నేర్పిస్తారంట ఎలాగ భగవంతుడి నామం మనం చెయ్యాలి అని. Join in the kirtan and chant the holy name and dance and you can feel transcendental pleasure. కీర్తనంలో పాల్గొని మంచిగా పాడాలంట, మళ్ళీ మంచిగా డాన్స్ ఆడాలంట. మనకు ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక బ్లిస్, ఆనందం, ఈ ఆనందం మనం పొందొచ్చు అంటున్నారు. Right? We all want to be happy. We want pleasure. We have to find the real pleasure in the soul. మన అందరికీ ఈ యొక్క ఒక ఆనందం పొందాలని మనము ప్రయత్నం చేయాలంట. Don't look outside, look inside. మనము బయట చూడక్కర్లేదు, లోపల చూడండి. The real pleasure is within. It's not in the body. The real pleasure is in the soul. నిజమైన ఆనందం శరీరంలో లేదు, లోపల ఉన్న ఆత్మలో ఉన్నాయంట. We are all spiritual by nature, but we are living in the material body. మనం నిజంగా ఒరిజినల్గా మనము ఆత్మలు అంట, మనం ఈ యొక్క శరీరంలో ఉంటున్నాము. Just like you go to live in a house, you don't become the house, you live in the house. ఎలాగా మనం ఒక ఇంట్లో ఉంటామో మనం ఇంటి అయిపోము, మనం ఇంట్లో ఉంటాం అంతే. So a person is different from the house. సో ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకు ఇంటికి ఎలాగ తేడా ఉందో, in the same way we live in a body, but we are not the body, we are the soul. సో మనము ఆత్మ ఈ యొక్క శరీరంలో ఉంటామంట, మనం ఈ శరీరం అయితే కాదు. Now we see here in India, everybody's got some kind of vehicle, either 2 wheels or 3 wheels or 4 wheels. మన భారతదేశంలో చూడొచ్చు, అందరి దగ్గర సైకిల్ ఉంటాయి, స్కూటర్ ఉంటాయి, మళ్ళీ 4 చక్రాలు బండిలు అందరి దగ్గర ఉన్నాయి కదా. Right? So when you have trouble with your vehicle, what do with it? You have to take it to the garage, to the mechanic. ఇప్పుడు బండిలో ఏదైనా రిపేర్ వచ్చింది, ఏదైనా తేడా అయిందంటే ఏం చేస్తాం మనం? మెకానిక్ గ్యారేజ్కి తీసుకుపోతాం. We're trying to run the vehicle. We don't know what's wrong, why it's not working properly. But if you take it to the garage, the mechanic, he will know. సో మనకు తెలియదు కదా బండిలో ఏం రిపేర్ వచ్చిందని,
మన మెకానిక్ దగ్గర తీసుకోపోతే మెకానిక్ కి తెలుస్తుందంట బండిలో ఏం ఫాల్ట్ ఉంది, ఏం తేడా ఉందని. The mechanic will just turn the ignition on, hear the engine, and he will know what's wrong. ఆ మెకానిక్ వచ్చి ఆ ఇగ్నిషన్ ని ఆన్ చేసి చూస్తారంట, అన్ని చెక్ చేస్తారంట, మళ్ళీ వాళ్ళకి తెలిసిపోతుందంట. So the same way, we have to go to the spiritual teacher, and we have to take shelter of the spiritual teacher, and he will guide us. అందుకే మనము ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గర వెళ్ళాలంట. ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గర వెళ్తే వాళ్ళు మనకు నేర్పిస్తారంట. Everybody has to take shelter of a spiritual teacher to solve the problems of life. ప్రతి మానవుడు ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుకి శరణాగతి పొందాలి. పొందితేనే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ యొక్క జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అని అది పోతుందంట. The problem of life is we have forgotten Krishna. మనకు వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే ఈ యొక్క జీవితంలో మనం కృష్ణుడిని అస్సలే మర్చిపోయాము. We have to remember Krishna. How to remember Krishna? You have to chant the holy name. మళ్ళీ మనము కృష్ణుడిని గుర్తు పెట్టుకోవాలి, స్మరణం చేయాలంటే ఎలాగా? మనం ఈ యొక్క కీర్తనం భగవంతుడి నామము నిత్యం చెయ్యాలి. Everyone put your hands up in the అందరూ air. చేయలేపండి ఒకసారి. Yes, hands up in the air. Everyone chant Hare Krishna. హరే కృష్ణ, Hare Krishna. హరే కృష్ణ, Krishna Krishna. కృష్ణ కృష్ణ, Hare Hare. హరే హరే, Hare Rama. హరే రామ, Hare Rama. హరే రామ, Rama Rama. రామ రామ, Hare Hare. హరే హరే. You see, it's very easy to be Krishna conscious. చూడండి ఎంత సరళంగా ఉంది కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండడానికి. As soon as we start to chant the holy name, we remember Krishna and we forget all about Maya. ఎప్పుడు మనం ఈ యొక్క నామ సంకీర్తనం చేస్తామో మనకు తొందరగా ఈ మాయా నుంచి మనము దూరం పోవచ్చు. So we are very fortunate. We have the association of the devotees. మనం చాలా అదృష్టం చేసిన వాళ్ళము. అందుకే మనము భక్తుల సాంగత్యం మనకు దొరికింది. And we're going to have a program here every week, every Thursday. మనము ఇక్కడ ప్రతి గురువారం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాము. చేద్దాము. So we want all of you to come and take part every week. అందరూ రావాలి, ప్రతి వారం రావాలి, ఈ యొక్క మంచి సత్సంగంలో పాల్గొనాలి. And we want you also to chant Hare Krishna mantra every day. అందరూ నిత్యం ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మహామంత్రంని జపం చేసి అలవాటు చేసుకోవాలి. And we want you to read the Bhagavad Gita every day. అందరూ నిత్యం ఈ యొక్క భగవద్గీత పుస్తకం చదవాలి. If you do these things, if you make a good habit to chant and read, your life will change. You will become joyful. మీరు నిత్యం ఈ యొక్క జపం చేయడము మళ్ళీ భగవంతుడు ఈ భగవద్గీత చదివే ఒక అలవాటు చేసుకుంటే మీరు నిజంగా ఆనందం పొందుతారంట, నిత్యమైన ఆనందం. You may say, oh, I have a family, I have children at home, I don't have time. You may say, I don't have time because I have my children at home. అంటే మీరు చెప్పొచ్చు, మాకు కుటుంబాలు ఉన్నాయి, పిల్లలు ఉన్నారు, భార్య ఉన్నారు, భర్త ఉన్నారు, మీరు అలాంటి చెప్పొచ్చు. But you have to chant with the children. You have to get the children also to chant. మీరు ఆ పిల్లల్ని తీసుకురావాలంట, వాళ్ళని కూడా జపం చేపియాలంట. And you have to read Bhagavad Gita with the children. మీరు మీ పిల్లలతో ఈ యొక్క భగవద్గీతని చదవాలంట. And you should chant the slokas from the Bhagavad Gita. మళ్ళీ ఈ భగవద్గీత శ్లోకాలు పిల్లలతో చదవాలంట. Every day you must read some slokas. You should read one chapter a day. నిత్యం కొన్ని శ్లోకాలు మనము చదవాలంట. ఒక రోజుకి ఒక అధ్యాయం అంట.
Right? Dharma kshetre kurukshetre. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే Samaveda yayutsavaha. సమవేతాయుత్సవః Mamakam pandavaschaiva. మామక పాండవాశ్చైవ Kimma kurvati sanjaya. కిమ కుర్వత సంజయ. So this is the first verse of the Bhagavad Gita. Krishna, Dhritarashtra is asking a question. ఇది భగవద్గీతలో మొదటి అధ్యాయం మొదటి శ్లోకం ధృతరాష్ట్ర అడుగుతున్నారు. Dhritarashtra begins the Bhagavad Gita. ధృతరాష్ట్ర మొదలు పెడుతున్నారంట భగవద్గీతని. He wants to know about his sons and the sons of Pandu. వాళ్ళకి తెలియాలంట వాళ్ళ పిల్లలు ఏమయ్యారు, పాండుపుత్రులు ఏమయ్యారని వాళ్ళకు తెలియాలని. So you have to hear the Bhagavad Gita, you have to read the Bhagavad Gita, you have to chant the verses of the Gita. మీరందరూ భగవద్గీత వినాలి, భగవద్గీతలో ఉన్న శ్లోకాల్ని మీరు పలకాలి. And your children will become Krishna conscious and you can also become Krishna conscious. అలాగా నిత్యం మీరు చేయగలిగితే మీ ఇంట్లో ఉన్న మీ పిల్లలు ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటారంట, మళ్ళీ మీరు కూడా ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండగలుగుతారంట. It's not very difficult. చాలా కష్టమైతే కాదు. You are all Hindu. I am not Hindu. మీరందరూ హిందువులు, నేను హిందూ కాదు అంటున్నారు. So this is easy for you. మీకు ఇది చాలా సరళంగా చేయొచ్చు మీరు. For me it's not very easy. నాకు అంతా తేలిగా అయితే కాదు. But I am trying to become devotee. బట్ నేనైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. But for all of you, very easy to be devotee. మీ అందరికీ భక్తుడిగా ఉండడము చాలా సరళము. But if you forget Krishna, then you will start to do all bad things. మీరు ఎప్పుడు కృష్ణుడిని మర్చిపోతారో మళ్ళీ మీరు చెడు పని చేయడం మొదలు పెడతారు. Just like we see nowadays people everywhere, many people eating meat. ఇప్పుడు మీరు ఈ ఒక కలియుగంలో మీరు చూస్తే చాలా మంది ఈ యొక్క మాంసంకి అలవాటు అయిపోయారు. And everywhere people they want to drink alcohol. ఎక్కడ చూసినా అందరూ మందు తాగడం. These things are very bad, very sinful. ఇది చాలా పాపకార్యం ఇదన్నీ. And they will give you more trouble. The more you do these things, the more you suffer. ఎంత మీరు ఎక్కువగా ఈ పాపాలన్నీ సంపాదన చేస్తారో అంతే మనకు ఇబ్బందులు వస్తానే ఉంటాయంట. Right? But say jaisa karega aisa parega. Right? You do things, if you do bad things, you get bad things, right? అంటే ఎలాగ మనం పని చేస్తే హిందీలో చెప్తున్నా జైసా కరేగా వైసా అంటే మనం ఎలాగ పని చేస్తామో మన జీవితం అలాగ అయిపోతుందంట. So we have to learn what is the proper standard, how to live proper life, how to be devotee. మనము మంచి జీవితం ఎలా గడపాలి, భక్తులుగా ఎలా అవ్వచ్చు మనం అని తెలుసుకోవాలంట. You have to begin chanting the holy name. మనం మొదలు ఎలాగ పెట్టాలంటే భగవంతుడు నామం జపం చేయడంతో మొదలు పెట్టాలంట. Right? Somebody who is a devotee, they will chant the holy name of Krishna. భక్తులు ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు భగవంతుడు నామం కృష్ణుడు నామంని జపం చేస్తారంట. One who is a devotee, some people they begin to chant, some people are chanting all the time. Some people they chant every day. కొంచెమంది నిత్యం రోజు జపం చేస్తారంట. And some people you just see them and they make you chant. Just by seeing them they make you chant. కొంచెమందిని మీరు చూస్తే వాళ్ళు చూపుతో మనం జపం చేయాలనిపిస్తుందంట. So there are different kinds of devotees. Some are just becoming devotee and some are very advanced devotee. కొంచెం భక్తులు కూడా చాలా రకరకాలు ఉంటారంట. కొంచెమంది ఇప్పుడే మొదలుపెట్టిన భక్తుడు ఉంటారంట. ఇంకో కొంచెమంది చాలా ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్న భక్తుడు కూడా ఉంటారంట. So everyone should try to become devotee. మనం అందరూ భక్తుడు అవ్వాలని ప్రయత్నం చెయ్యాలంట. Everyone should learn how to get the shelter of a spiritual teacher. అందరికీ ఈ యొక్క జ్ఞానం కావాలంట. ఎలాగ మనం ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుకి శరణాగతి ఎలాగ పొందాలి. Right? We have the material body, we have a mind, we're suffering.
so much anxiety, so many problems in the mind. We need the mechanic to fix it. We need a మన good teacher. మన శరీరం ఉంది కదా, దీంట్లో ఉన్న ఈ మనసుకి ఎన్నో బాధలు ఉన్నాయంట. అప్పుడు మెకానిక్ దగ్గర వెళ్ళాలంట. Right, your car is not running right. Take it to the garage. Mechanic will fix it. కార్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఎలాగా మెకానిక్ దగ్గర వెళ్తామో అలాగా You're not having peace of mind. You have a lot of problem, a lot of tension in the mind. Go to Guru and hear from the spiritual teacher. మనసు చాలా రకరకాల ఒత్తిడికి ఈ యొక్క కలియుగంలో చాలా బాధపడుతుందంట. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మంచి ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గర వెళ్ళాలి, వాళ్ళ దగ్గర భగవంతుడి గురించి వినాలి. The spiritual teacher is like the rain cloud, just like we're like the person in the fire, in the forest fire. We're burning in the fire of material life. మనము ఈ అడవి మంట ఎలాగుంటది, మన జీవితము ఈ యొక్క అడవి మంటలాగా పోల్చుతున్నారు. Sometimes in the summer it's very hot, very dry. You get a fire in the forest. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎండాకాలంలో మీరు చూస్తే అప్పుడప్పుడు అడవిలో ఆటోమేటిక్ గా మంటలు స్టార్ట్ అయిపోతాయి. The bamboo rubs together and it sets fire to the dry leaves. సో అక్కడ చెట్లు 2-3 అక్కడ ఇదవుతుంది, టచ్ అయితే ఏమవుతుందంటే అక్కడ మంట అయిపోతుందంట అడవిలో. And before you know it, you have a big fire in the forest. కొన్ని క్షణంలోనే మొత్తం అడవి మొత్తం కాలిపోతుందంట. Material life is like that, being in a forest fire. ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండడం కూడా ఎలాంటి యొక్క జీవితం అంటే అడవిలో ఆ ఒక్క మంటలో ఉన్నట్టే. How to put the fire out? You need the big rain cloud to come. ఈ యొక్క అడవి మంటంని మనము క్లియర్ చేయాలి, చల్లగా చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ ఒక్క వర్షమే మనకు గతి. When the rain cloud comes, then it puts out the fire. ఆ వర్షం వస్తే అప్పుడు అడవిలో ఉన్న మంట మొత్తం. So the spiritual teacher is like the rain cloud. He brings the mercy of Krishna. ఆ ఆధ్యాత్మిక గురువు వచ్చి ఆ ఒక్క వర్షం లాగా అంట, ఆ ఒక్క భగవంతుడు కరుణ ఆ వర్షం లాగా తీసుకొస్తారంట. Just like the cloud, where does it get the water from? It gets the water from the sea. The cloud gets the water from the sea. సో ఆకాశంలో ఉన్న ఒక మేఘాలు ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళకి నీళ్ళు వస్తాయి? భూమిలో ఉన్న ఇక్కడి నుంచి కదా నీళ్ళు వస్తాయి వాళ్ళకి. Then it pours the water on the fire. సో మళ్ళీ ఆ ఒక్క మేఘాల నుంచి కదా మనకు నీళ్ళు వస్తాయి మళ్ళీ వర్ష రూపంగా. In the same way, spiritual teacher gives the mercy of Krishna. అలాగే ఆధ్యాత్మిక గురువు వచ్చి ఆ భగవంతుడు కృపని మీకు అందిస్తారంట. He pours the mercy of Krishna onto the conditioned souls burning in the material life. ఈ ఆధ్యాత్మిక గురువు వచ్చి ఈ యొక్క అడవి మంటలాగా సంసార సాగరంలో ఎవరెవరు బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి ఆ కృష్ణుడు కృపని బాగా అందిస్తారంట. Who wants Krishna's mercy? ఎవరికి ఇక్కడ కృష్ణుడు కృప కావాలి? You know how to get the mercy? మీకు ఈ యొక్క కృప ఎలాగా తెచ్చుకోవాలి తెలుసా? Hare Krishna, కృష్ణ Hare Krishna, హరే కృష్ణ, Krishna Krishna, కృష్ణ కృష్ణ, Hare Hare, హరే హరే, Hare Rama, హరే రామ, Hare Rama, హరే రామ, Rama Rama, రామ రామ, Hare Hare, హరే హరే. Krishna Bhagavan ki. We want to get Krishna's mercy, you have to chant the holy name. మనకు కృష్ణుడు కృప కావాలంటే కృష్ణుడు నామం జపం చెయ్యాలి. And the more you chant, the more you get the mercy. ఎంత ఎక్కువగా మనం జపం చేస్తామో అంత ఎక్కువగా మనకు ఈ భగవంతుడి కృప దొరుకుతుంది. Sada Sukhi Rako, Hare Krishna Bolo. Right. We want you all to be happy all the time. మనకు మీరందరూ ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండాలని మాకు కోరిక. So you have to practice this Krishna conscious process. ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంని మీరు అందరూ అలవాటు చేసుకోవాలి. Very easy, very nice. చాలా సరళమైనది, చాలా మంచిది. You don't have to pay any money, you don't have to give up anything, you just have to chant.
మీరు వదిలే ఒక అవసరం లేదు, ఏ డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లేదు, జస్ట్ మీరు భగవంతుడి నామము చెయ్యాలి. And you will see how your life changes. మీరే చూస్తారు మీ జీవితం ఎలాగ మారిందని. Okay, any question? We can, what time is it? Yeah, it's time, Maharaj. You can stop. Yeah. Okay, any question? ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మీరు అడగొచ్చు, మంచి అవకాశం. ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. Then we can, after the question answer, we can distribute some books, Maharaj. Okay. గీతా marathon. ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ప్రశ్నలు లేదంటే రెండే కారణం. ఒకటి మీకు పూర్తి అర్థమైంది, లేదంటే అస్సలు ఏది ఎక్కలేదు. రెండులో ఏదో ఒకటి. ఓకే, నో క్వశ్చన్స్. సో ఈరోజు మంచి అవకాశం. ఈ నెలనే భగవంతుడు కృష్ణుడు వచ్చి అర్జునుడికి ఈ యొక్క గీత ఉపదేశం చేసిన నెల ఇది. 18 అధ్యాయాలు, ఎన్ని శ్లోకాలు? 700 శ్లోకాలు ఒక్క 30-40 నిమిషంలో అర్జునుడికి నేర్పించిన ఈ యొక్క నెలనే. ఈ నెలలో చాలా ఘనంగా మనం డిసెంబర్ 1కి గీతా జయంతి పండగ ఒక నెల మొత్తం చేస్తాం. ఎక్కడ వెళ్ళినా ఎక్కడ పోయినా ఈ యొక్క నెల మాత్రం గీతా జయంతి ఒక పుస్తకంకి ఒక జయంతి ఉంటుంది. సో ఈ రోజు మీ అందరికి ఒక స్పెషల్ అవకాశం. మహారాజు చేతితో సంతకం పెట్టి మీకు భగవద్గీత ఇస్తారు. మళ్ళీ మనము డిస్కౌంట్ కూడా చేసి ఇస్తాం భగవద్గీత. ఎవరెవరు కావాలో తీసుకోవచ్చు. ఒక భగవద్గీత మనము రెగ్యులర్ టైంలో అమ్మితే 350కి అమ్ముతాము. ఈ నెల మనం ఎలాంటి లాభం పెట్టుకోకుండా ఖాళీ 300 రూపాయలకి భగవద్గీత ఎవరెవరు ఇంట్లో లేదో తీసుకోవచ్చు మహారాజ్ చేతులతో. మంచి అవకాశం. మహారాజ్ సంతకం కూడా పెట్టిస్తారు, ఫోటోలు కూడా వస్తాయి. మీ ఇంట్లో భగవద్గీత లేదంటే తీసుకోండి. తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఇంట్లో ఒక్కొక్కరు ఉంటారు. మీ చుట్టంలో ఎవరో ఒక ఇంట్లో ఉండదు భగవద్గీత. మీ ఇంట్లో లేదంటే తీసుకోండి, లేదంటే మీ చుట్టాల ఇంటికి ఈ యొక్క న్యూ ఇయర్ కి గిఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు. మంచి అవకాశం, తీసుకోండి అందరూ. హరే కృష్ణ. సంపూర్ణ ఈ భగవద్గీత ఉంటేనే మీరు మన రెగ్యులర్ వారం క్లాస్